江部长，您上周单独找我谈过话，让我在调查会上不要提及我去申请备降的事情。既然都不能备降，那您为什么要让我隐瞒呢？是，上周我找过程潇。最近关于这件事情在网上引起了很多的议论。我当时找程潇，就是希望他不要受这些议论的影响。作为一个专业的飞行员，应该考虑的是如何飞好每一次航班，而不是考虑如何去应对每一条议论。程潇，我很不解，你今天为什么？你在质疑什么？质疑这段录音的真实性？质疑塞贡机场为何没有发布临时关闭跑道的通告？还是质疑一个有着2万多飞行记录的资深飞行员呢？如果你跟我有什么个人意见，那我们回飞行部好好谈，不要在这里浪费大家的时间。谢部长，请法务部将资料的副本传给对方的律师，我想对方不会再纠缠不放了。小张，谢部长，我知道这件事情让你很自责，可当时根本没有备降的可能，所以你们真的已经尽力了。我当时联络管制的时候，他们告诉我让我们稍等，但是怎么会这么巧，偏偏在这个时间点，机场就关闭了。机场的情况随时会发生变化，更何况录音都在那儿。好了，别多想了，飞好以后的每一次，来弥补你内心的遗憾。谢部长，那您先忙吧，我还有事儿，我就先走了。再见。程潇，怎么了？调查会有结果没？我说了，不想麻烦你，但是我实在不知道该跟谁说。来，进来说。你的意思是，你怀疑这个录音有问题？我想不到其他可能。我和江部长有时候虽然理念不合，但我认为他仍然是一个合格的机长。伪造录音这件事太严重了。你确定你听到那句话了？你也不相信我吗？我不是这个意思，只是这件事还需要查证。
我会找到证据的。我先走了。程潇，程潇离开驾驶舱去看旅客状况的时候，就你和江部长在驾驶舱。当时塞贡区域的管制跟你们说了些什么？啊，这个调查会的时候我都说过了。能请你再跟我说一遍吗？部长，不是有陆空对话录音吗？您要是想听详细的对话，让安监部的人给您调取一下吧。请你再复述一遍。我就是再复述一遍，也和调查会的时候说的是一样的。呀，不早了，豆豆明天要考试，我还要给孩子辅导功课，我先撤了。队长，你是公司的老员工，我记得公司每年的公益活动你都会参加。在我的印象里，你不但是个好爸爸，也是个善良诚实的人。我想知道，为什么你今天这么反常？哎，今天的复盘会，你打算怎么说呀？我想咱就照实说呗。这个，当时飞机上的乘客也没有积极要求咱们备降，您的决定加速直飞也是合规合理的，不存在什么责不责任的问题啊。即使我没有被追责，外界的人会怎么想啊？会怎么评价？会认为我江涛没有尽全力的挽救生命，这会成为某些人攻击我的把柄，还会连累我们整个的机组。看第7页就行了。塞贡机场跑道临时关闭。姐夫，这别紧张，塞贡那儿我已经安排好了，你放心，不会有任何人知道的。哦，对了，还有件事儿。多多不是想去那家私立学校吗？我找人去问过了，没问题。谢谢姐夫。对不起，顾部长，关于805航班的事情，您不要再问我了，我知道的都已经说过了。Mr. Gu, uncertain the ground-to-air conversation. I gave you a copy of the original file. If you still have doubts, you can come to Sigon and listen to the original.
We can provide all the data you need for reference. Okay. See you tomorrow morning. Thanks.救救他！Here we have. Actually, we are keeping all the recordings. Okay. All stations, our runway is closed temporarily due to FOD. Kansas 263, please make an orbit at present position. Break, break. Merans 221, please make an orbit at present position. The time of delay is indeterminate. This is what it is. Why I couldn't find the note from Saigon Airport said the runway was closed. The runway was closed because of the rules. According to the rules, we had only 15 minutes. That's why they didn't give an ounce. Who are the captains of Kansas 263 and Marines 221? I don't know them. Can I have a copy of the recording? I gave one already to Luzhou Airlines, but I can email you another copy if you need. Thank you very much. Sure. May I ask you a question? Mm-hmm. Why do you doubt about this copy? There is something bad happened at that time? I'm not at liberty to say. Sure. Thank you, Mr. Ran. Sure. Bye. Go listen to the recordings. Also, there is no problem, but he still have very much doubts about the authenticity of the documents. And he asked for the contact info of the other two captains in the same airspace. I don't know them. Okay, I see. Jan, don't create me a problem.江部长，蓝天，你干嘛呢？不好意思，吓我一跳你！抱歉，前台说您刚下来，我找您有急事。你这出差去了？找我什么事儿？我希望以陆航飞行部的官方身份，给高沙和米勒发一封公函，让他们提供805航班事件当日那2位机长的联系方式，以及盘旋情况的说明。你是在质疑当时陆空对话的真实性是吧？现在被旅客和外界怀疑的是陆航，
我想除了录音，如果还有另外2位机长能佐证当时的真实情况，那就更能证明陆航的清白。你说的没错，可你想过吗？这份公函一发出去，那其他的公司怎么看咱们陆航？就为了所谓的进一步的证明，就要默认当时的事情是有问题的，是吗？这是不是有点不妥呀？好了，这个事情公司会处理好的，你不必多虑了。快回去休息吧。你来找我？有些事我要当面跟你说。All stations, our runway is closed temporarily due to FOD. Kansas 263, please make an orbit at present position. Break. Merans 221, please make an orbit at present position. The time of delay is indeterminate. Maintaining flight level 240. Right-hand orbit, Ganza 263. Maintaining flight level 220, right-hand orbit Meran 221. 这文件你是从哪儿拿到的？塞贡空管档案室。你特意去塞贡了？当时在塞贡上空盘旋的另外2位机长也很重要。我向江部长申请发公函去对方公司找人，但被他驳回了。不过，我要到的2家公司所有在职飞行员的名录，总共6577名。现在正在考虑排查方法。谢谢。目前为止，还是证明不了什么。我想把这些疑点告诉郭老先生他们。江部长的所作所为属于公司和行业内部的调查范畴，并不能因此否定他在805航班上的合规处置。是，我知道，可是他做了伪证，他骗了所有人。即使家属方知道了录音作假的事情，陆航无责的结果也不会改变。但是网上的风暴会愈演愈烈，这其中的利弊关系不是几句话能说清楚的。谢谢你帮我。飞行员名单和录音，麻烦发我一份。先走了。对了，你不要再参与这件事情了。程潇，无论如何，不要让自己牵连进去。放心，我有数。The patient is getting better. Thank you. The human voice can be fully simulated after the processing, and the ambient sound matches the noise of the flight.
positions. Our runway is closed temporarily due to FOD. Kansas 263, please make an orbit at present position. Break, break. Merans 221, please make an orbit at present position. The time of delay is indeterminate. Finish. Go to job. Thank you.久等了，谢谢你啊，帮忙介绍律师。不用那么客气，正好我老家有个学法律的同学，以前跟这个刘律师打过交道，他是法律援助顾问，专门帮助弱势群体。听说了郭老先生的事儿以后，他愿意无偿帮忙。别呀，不用无偿，律师费我们该交，我来交。毕竟郭老先生已经很困难了。可是程小姐，旅客现在要告我们公司，你找律师帮旅客，这样真的好吗？宇航，其实不管结果怎么样，公司都是无责的。我就是觉得这样对待郭老先生太不公平了。放心吧，我也就只能帮到这儿了。刘律师来了。李小姐，你好，刘律师，这是程机长。你好，程潇。陈机长好。刘律师您坐。宇航，你先去忙吧，就不用一直陪着我们了。那刘律师，我先走了。好。刘律师，请坐。好。陈机长，我就开门见山吧。啊。郭老先生想要告赢陆航，难度很大。以目前您给我的材料来看，缺少关键证据，情况会非常不利。这案子我可以办，但我也实话实说吧，打赢官司的概率非常低。袁平哥，程小姐让我先回去。她不想让你牵扯太多。其实我没事儿的。你能帮忙联系到合适的律师，就已经解决最大的问题了。哎，你为什么不进去啊？让程小姐知道，其实是你在帮她。她的性格不愿连累别人。安婷哥，我不会让今天的事儿传到公司里面的。谢谢。就怕这只是冲动的开始。明天我会给陆航法务部正式发律师函，但是向法院递交起诉书前，我需要见一下被告人，看看有没有调解的可能性。郭老先生那边我会问清诉求，他不用去，但是我希望您能跟我一起去。我去能干什么呀？哦，是这样的，我请您就是希望您能做郭老先生这个案子的代理律师，您尽力的帮帮他，但是我不想参与这个案子。可是篡改录音文件是目前最有可能的突破口啊，现在还没有正面有力的证据，能起到作用的就是您的旁证了。如果您能出席调解会，势必会给对方造成压力，或许根本就不用开庭，就能在庭外和解了。可是，我知道您的为难，但是
打官司是讲证据的。啊，如果您真的不方便的话，我们再从长计议吧。刘律师，如果庭外和解的话，几率有多大？我就这么说吧，如果您不去，和解的可能性为0。法务部来电话了，说收到了805航班逝者家属的律师函。既然现在公司惹上了麻烦，就要积极的应对，以正视听。我会跟公司的公关部和法务部打招呼，到时候你就作为公司的代表出面，好吧？行，谢谢徐总支持。姐夫，我跟你说个事儿啊，顾南亭问过咱们备降的事儿，我什么都没说。顾南亭管这个闲事干什么？一个程潇就够烦人的了，这2个人真是讨厌。站在谁的立场上啊？端着公司的碗，要砸公司的锅。姐夫，这个陆空对话被修改过的证据，要是被别人找到交到对方律师手里，这事儿就复杂了。谁有这么大的本事啊？我不说了吗？万无一失。我觉得这事儿您就去找徐总说一说，现在这么做也是为了陆航的名声着想，不是吗？其实当初我也想过去找一下死者的父亲，跟他好好聊聊，争取和解。我甚至还给他准备了一笔抚恤金。可事已至此，没有退路了。如果程潇和顾南亭再来找你，你别受他们影响。朱总，您放心吧。去忙吧。程潇，刘律师，你先等我一下。啊。今天是调解会，你为什么会来？我来做原告方的证人。你知道这意味着什么吗？我知道，但我还是决定了。为什么？现在只有我一个人的证词，可能还有点用。说不定今天能给江部长一些压力，就能庭外和解了。江部长只是连带责任人，被起诉的可是整个陆航。你现在一冲动上去，只会被认为你要与陆航为敌。你考虑过后果吗？我相信陆航的职业操守。你确定你现在上去就一定能解决？不确定，但是试了总比不试强。我先上去了。
谁也没想到会发生这样的事情。有道理，是吧？目前的情况也不是很明朗，是吧？还要从长计议。好啊，他们来了。刘律师来了，我介绍一下啊，这位是原告方的代理律师刘成刘律师，这是我们陆航法务部的陈部长，那位是江涛机长，那位是林依晨观察员，这是8动5航班的副驾驶陈潇。哦，陈娇今天是作为原告方的证人出席的。那请坐吧。谢谢。我怎么知道这是什么情况？可以开始。等等，等一下，我方律师。到了。方律师到了。事情基本上就是这样。您是搞法律的，应该会对这个案子的最终走向有个判断。现在这个程潇，也不知道为什么，直接站在了原告的立场上。你说这么闹下去，即便我想保他，那公司其他的领导也很难容忍。轻则开除，重则永远不会在这个行业再干下去了。江部长恐怕不知道吧？我真的不希望陈潇继续当飞行员。哦，我自荐成为你们的代理律师，不收代理费。为什么呀？以我对我女儿的了解，她很可能头脑一发热，成为原告的证人。如果我成为你们的代理律师的话，至少在心理上可以让陈潇乱了阵脚，这样对你们是绝对有利的。那我们就开始吧。我先提一下我当事人的诉求。作为死者的父亲，郭老先生希望江机长能够公开认错。对于郭晓亮先生的不幸离世，我方作为具有高度责任感的行业先锋，出于人道主义精神，愿意为死者的家属呢提供一笔慰问金。那具体的金额呢是可以商量的，但是我方希望这一切都是私下的，不做任何曝光。郭老先生明确主张，希望江机长能够公开道歉。很抱歉，我们不能承认没有做错的事情，
大家呢都是专业人士，关于民用航空法里的法条，我不用再阐述了吧。但是有一件事情呢，我必须要提醒一下，在飞机上，郭晓亮先生对机组明确表示了他是没有病史，但是这是近1年来郭先生在医院的就诊报告，他一直以来就有失眠、焦虑、心绞痛、心律不齐等症状。还有，这是他去世前1周在8个工作群里的工作谈话。郭先生呢是24小时工作待命，所有证据呢都显示，郭先生的忽然死亡是由于长期高负荷的工作引发的。刘律师，我认为贵方不应该追责陆航和江机长，而是郭先生的用人单位才对。按照民法典合同编第822条，承运人在运输过程中应当尽力救助患有疾病、分娩、遇险的旅客。所以，我们认为在此次事件中，陆航作为承运人，并没有做到尽力救助。郭先生在发病之后，我们的乘务人员马上开始尽全力施救，然后我以飞机能够安全飞行的最快速度飞行。落地之后，乘务人员又给郭先生进行了心肺复苏，直到医务人员上来。可以说，我们全机组人员为了挽救郭先生的生命，已经是全力以赴了。但很遗憾，还是没能够挽回。但为什么不去备降呢？您的副驾驶提及，飞机在塞贡东南侧海域上空时，由他亲口向塞贡管制申请过备降。当他出去查看病人情况后，再次返回驾驶舱，您却已经决定取消备降，直飞新加坡，导致死者错失了最好的抢救时机。刘律师，这中间是没有因果关系的，不是因为飞机不备降，所以让郭先生失去了生命。即使当时备降了，一样不可能确保郭先生可以生还。但备降至少能赢得更多生还的可能性，但这可能性却被江机长有意地错过了。什么叫有意啊？如果飞机备降在塞贡，郭先生不幸去世，那贵方是不是也可以说，去了医疗条件更好的新加坡的可能性被江机长有意地错过了呢？因此，民用航空法里才做了明确的规定：当航班上发生此类情况的时候，机长是拥有最终的决定权的。无论机长选择备降还是直飞，都是合法合规的。既然是这样，那江机长为什么要修改塞贡的陆空对话录音？什么？修改录音？修改录音跟本案是没有因果关联的，更何况，您能举证吗？我是 XD 8-5航班的机组成员，陆空对话录音与我记忆不符，漏掉了江机长说的病人情况已经好转，所以这个录音是被修改过的。那贵方拿到过当时的录音原始文件进行比对吗？为什么不能解释成为这位员工因为工作的矛盾造谣诽谤呢？方律师，我知道你为什么要接这个案子，起码的工作原则都不要了吗？看看，这就开始了。方律师，我们不该把矛头对准到证人身上吗？刘律师，无论是根据民用航空法还是民法典中的违约责任，贵方的观点都是站不住脚的。仅凭这位证人的一面之词，你觉得法庭会采信吗？那既然这样，为什么还要让老先生费神耗力，最后落得一场空呢？老先生要的是真相和道歉。你所谓的真相，
只是你臆想出来的。程潇，请不要把个人矛盾放在如此严肃的场合。江机长，对于录音的事情，您真的问心无愧吗？我们很同情郭老先生一家，但是这个和解条件是我们的底线。刘律师，我希望您能为您的当事人好好的考虑一下。我回去跟我的当事人再商议一下。看不下去了，就这样吧。行，可以。那行，那今天就先到这儿吧。行。你等一下，我有话要说。我先出去一下。小常，你待会儿到我办公室来一下吧。啊，好。希望你赶紧撤销你的委托合同。我是一名律师，代理谁是我的自由，你无权干涉。以公谋私也是律师的自由吗？你不要这样跟我说话。你以为我愿意把事情搞成这个样子吗？你不明白我的诉求吗？一直以来我的诉求只有一个。你乖乖的听我话，不做飞行员了，我马上撤销我的委托合同。我再说一遍，不可能！你这么做无非就是满足自己的控制欲。你把我当什么了？我是你的亲生女儿，不是你的私有财产。我不让你当飞行员了，不让你飞了，这个事情有那么难吗？我是你的妈妈，我能害你吗？我就不明白了，我这么喜欢这个职业，你难道看不出来吗？从小到大就这样逼我，当妈的不应该支持自己孩子完成梦想吗？做飞行员怎么了？触动你哪个神经了？我不想跟你吵。如果你执意要这样，那我也没有办法。但是，我对你真的很失望。哎呀，好久没上来了。哎呀，哎呀，真羡慕你啊！啊？还笑得出来？真是难为你了啊！你说家里头这么反对你，你竟然能坚持到现在。他给你提了什么条件，让你解雇我？真不愧是律师的女儿，聪明。不过你母亲提的条件，我不忍心答应。毕竟一直以来，我都是把你当人才来培养的，解雇你，我怎么做得出来呀？是吗？我怎么没看出来呢？
程潇啊，你说你打从来客运部到现在一直就不顺，什么原因呢？啊？你是不是跟这儿八字不合呀？尽管不顺呢，你也算是攒够了3000小时的精力时间了。以这个资历，任何一家航司都会很快给你放机长的。你的聘用合同里呢是有辞职赔偿金的，这一块儿我会给你免除的，顺便再给你开一封优秀的介绍信。你是知道的，在这个业内，我说话还是有分量的。你在心虚什么呀？一会儿找来我妈，一会儿又给我抛出这些诱饵。你要不做这么多，我还就真的相信那个录音了。我知道你现在压力很大，我会给你时间，让你好好考虑的。不过以你现在的精神状态呢，恐怕接下来这段时间你不能再飞行了，啊！为安全起见，我会让机组资源处停掉你所有的航班。在接下来这一段很长的空闲时间里，我希望你调整好自己的心态，顺便思考一下自己的人生和未来。Maintaining flight level 240, right-hand orbit, Gunza 263.调解会开完了。顾部长好。顾部长好。当然，我已经把程潇停飞了，这不是咱们之间的约定吗？行，那再见了，方律师，咱们保持联络啊。江部长，你把程潇停飞了。没错，他最近的情绪状态完全失控，我认为他短期内无法直飞航班。你是有什么异议啊？程潇的行为的确有过激的地方，但说他情绪失控，我认为不妥。那你认为该怎么处理？训诫谈话，纠正思想。可是我已经把报告递交到总裁办了，徐总刚刚的批复。
天庭，你敲错门了。飞行部内部的事情为什么要往上提交？你知道的，程小可一直都是徐总最关注的女飞。停飞多久？后续怎么处置？这个，那得看徐总的意见了。江部长，我郑重请求您，跟我一起去请示徐总，重新商议对程潇的处置。可我认为目前的处置很恰当。我知道了。南天哥，肖姐在酒吧喝多了，我们谁都劝不住她。这儿呢。怎么回事？肖姐不是被停飞了吗？我们就想着陪她喝酒消消愁，可谁知道才一喝就停不下来了。听说今天下午的调解会，程小姐妈妈来了，江部长还请她当了陆航的委托律师。你们两个先进去把另一个弄走。那小姐呢？我想办法，快去。大芝啊，这两天你刚跑哪儿去了？你是不是喝不过我想走？你不是说要回家吗？怎么还在这儿啊？我一天干什么？我要在这儿陪潇潇。哎，好了，不喝了啊。你不是说有瓶特别好的酒，一定要让小姐尝一下吗？不信你问宇航。好酒？对，夏夏，你确实说过。走。哦，潇潇，你等着我啊，我回去给你拿好酒。哎，站着。你背我。你这么沉，我哪背得动啊？你胡说！早上偷看我洗澡的时候还说我瘦呢。这都是个误会。走了。走了。我背着，哎呦，这么沉。南天哥，我们先走啊。把不老在我这儿。你也来喝酒啊？怎么喝这么多啊？我又不用飞了，干嘛不能喝？别喝了，给我，我送你回家，走。哎呀，我又什么都没有了。是我自找的，但是我不后悔。
喝啥？我陪你喝。你还要飞，飞行员不能喝酒。你也是飞行员，一直都会是。相信我。挺碎了。到家了。马上到了啊！到了啊！慢点啊，慢点。顾南亭，你来干什么？又来关心我，再继续拒绝我？烦死了！对不起，我不应该来的。那我等你进屋谈好我就走。秋香，没事吧？啊？没有磕着吧？啊？我放弃了，我真的放弃了。
律师。嗨，胡局长。打扰您休息了，事情紧急，我要搭最早的航班去法兰克福。啊，没关系，电话里您说找到线索了。上车说吧。好。我查到了高沙和米勒2名飞行员的名字。高沙和米勒有成千上万个飞行员，你怎么确认就是他俩呀？您再听听，陆空对话里2人的声音。Maintaining flight level 240, right-hand orbit, Ganza 263。这位高沙机长说的英文有细微的日本口音，应该是名日本裔的老机长。我查阅了高沙所有飞行员的资料，有2名日本裔的机长，一名是84年出生，另一名是67年出生，而67年那名机长叫 Fred。Maintaining flight level 220, right hand orbit Miran 221. 我也查过米勒的女机长啊，一共有200多名。你是怎么查出来的？当天的米勒221直飞的是一架 A350，我查了一下，米勒航空 A350机型很少，所以匹配的飞行员并不多，而能飞 A350的女机长只有1位。我先去找 Fred， 再去找 Camille， 想请他们出庭作证，陈述当时盘旋的真正原因。可是，他们会愿意来中国出庭吗？这就是我要做的事情了。对了，这件事情麻烦您先不要告诉程晓。怎么了？我怕最后没有做到，他会失望。好。你来干什么？要来关心我，再继续拒绝我？烦死了！小易，我终于可以面对自己的内心了。我决定追回程晓。这件事，我希望你第一个知道，所以这应该会是最后一条信息了。谢谢你，小易。再见。Your attention, please. Our flight XD829 to Frankfurt is boarding now. Please go to gate 33 with your belongings and boarding pass. Hope you have a pleasant journey. Thank you.
前往法兰克福的旅客请注意，您乘坐的 XD8294航班现在开始登机，请携带好您的随身物品，出示登机牌，由33号登机口登机。祝您旅途愉快，谢谢。哦，程潇，我有急事要出差几天，你好好调整心情，相信我，一切都会好起来的。来，张哥，你尝尝我冲的咖啡。停飞的事情，我听说了。其实昨天晚上我来过。啊，你人不在家，手机也不接。作为朋友担心你，不是很正常吗？谢谢张哥关心，我昨天喝多了，没注意手机。我打算去找江部长聊聊，实在不行再去摸摸徐总。哎，别啊，你可千万别，不能把你也给连累了。只要人能留下来，其他事情慢慢说。不行不行不行，张哥，我知道你是为了我好，但是你也不了解情况，而且江部长他也不会听你的。我有办法，实在不行，我退出副总的竞选，我想江部长一定会慎重考虑的。不过有一点我要事先说好了，公司这个官司你得赶紧撤出来，然后再去表个态。你是想让我跟公司还有江部长道歉？你也不用太委屈自己，态度诚恳一点就可以了。我要是跟你说，江部长修改过陆空通话，你信吗？调解会的会议记录我看了，关于这一点，现在还没有实际的证据啊。那只是现在没有啊。陈晓，如果你有怀疑，你可以慢慢调查，这点我支持你。但是，在没有实际证据的情况下，你贸然帮着旅客来告公司，你只会被认为是在宣泄工作中的情绪。这么多年来，所有的努力，你辛辛苦苦追求的飞行理想，就要这么毁于一旦吗？说。我只是想让你看清楚现状，也许现在还有挽回的余地。Captain Pratt is on his annual vacation. He went back to Tokyo. You can contact him at this number. Okay, thank you.
喂，刘律师。陈局长，您在忙吗？不忙。这2天我一直都在劝说郭了先生一家，但陆昂提出的条件，2位老人还是不能接受，坚持让江局长公开道歉。陈局长，你别着急，我还在寻找证人。事情也可能会有转机。我明天会向法院正式提交起诉书。目前这个案子证据链比较简单，能走简易流程。这样的话，1周后就会开庭。到时候我希望您能作为证人出庭。还要出庭啊？毕竟调解失败，您的证词是唯一的希望了。可是，刘律师，我考虑一下行吗？好，我等你消息。丞相，我是谢泽天，欢迎你参加我的退飞仪式，并邀请你陪我飞完最后一趟航班。これは君が一番好きなんでたくさん食べて。Captain Fred. Mr. Gu, I have spoken clearly on the phone. Why are you so insistent about the meeting in person? Captain Fred, I hope you'll think carefully about this. This is a very, very important matter. I'm sorry. I'm really not able to tell you any of the details about what happened at the time. We need written permission from the company to release that information. But this would mean one company would have to send a letter to the other. I can't make that happen right now. Captain Fred, this involves the truth that the deceased family wishes to receive, as well as the career of an outstanding pilot. I'm sorry. I can't go against company rules. Sorry.刘律师，吴局长，法院已经正式受理这个案子，因为走简易程序，预计1周后开庭。知道了，谢谢。顾部长什么时候回来销假呀？哦，你也不知道。哎呦，你们平常都是这么关心领导的吗？啊？那等他回来，第一时间通知我，好吧？嗯，再见。
かけになった電話番号は電波の届かない場所にあるためかかりません。しばらく経ってからおかけ直しください。谢部长，退飞的事情，您能不能再斟酌一下啊？我这老腰啊，坐办公室，当模拟机的教员啊，还撑得住，飞上天啊，实在吃不消。也是，您都已经飞了大半辈子了，也该休息休息了。但是从我内心来讲，您现在一退飞，我这心里还真是有点舍不得。还有啊，您的退飞仪式，我可能参加不了了，因为那几天我正好在北京学习。您忙您的，徐总，回来啊不顿饭就行。好，说好了，回来一定去我家里吃这顿饭，啊，说定了。李总，哎，江部长，有时间吗？有啊。有个事儿啊，问问你。你看南亭啊，请病假这都好几天了，啊，部里大家呢都挺担心他的身体。你跟他关系这么好，啊，就不知道他现在到底怎么样了？我这段时间还真没有跟他联系，疾苦太忙了。要不这样吧，我帮您问问他，说您想去探望一下。啊，行。哎呦，是不是也不大好啊？他就生这病了，你看，要不然让他再好好休息2天。这个南亭啊，回头你得好好劝劝他，别这么拼了。好，哎，行，没事。哎，江部长，我有事儿想请教请教你。请教可不敢当。什么呀？陈潇的事儿。虽然呢，我不太方便过问，但总觉得咱们陆行的招牌女妃，这处罚过重的话，太可惜了。我也是这么想的。可是这件事情，徐总已经过问我了。要不我再去找徐总，好好争取一下。那就多麻烦你了。应该的，我尽力啊。好，再见啊。Captain Camille's recent flight is to Panama City. She will have a 4-day stay there over there. So I guess you can wait for her to return. Est-ce que tu aimes aller voir le film? Parce que moi, si j'ai le temps, je vais au cinéma pour regarder le film. Ou bien, quand je suis fatigué, je vais aller jouer avec mes amis au sport. Sorry, the subscriber you dialed cannot be connected for the moment. Please redial. Merci. Y a pas de quoi.喂，你生病了？没有。陈潇的事你不打算管了？我在忙。你到底在忙什么？飞行部的事情我不好插手，但如果咱们2个一块去请示徐总的话，他应该能改变主意。抱歉，我暂时回不来。你是不是在日本？目前在巴黎，请你保密。你在找证据？顺利吗？不顺利，我正在想办法。江部长今天问起了你，他应该已经起了疑心。
如果有需要的话，就告诉我。谢谢，挂了。Sorry, I cannot tell you the information of GIST. Okay, thank you. Pas partir comme ça. Demain, je te rappelle. Ah, ok? good afternoon. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah, you too. Passez une bonne journée, hein. N'oubliez pas de me rappeler plus tard. Excuse me. Do you know Captain Camille? You are? Ah, I'm also Captain. I'm looking for Captain Camille about personal matter, but I haven't been able to reach her by phone. Hello, I'm Captain Camille, co-pilot. Right now she's cycling in the countryside and she will not answer the phone. When will she return? I have no idea, but we will fly back in 3 days and she usually come back on time. Where is she cycling?